یقیناً ابھی بیرسٹر مشتبہ آپ کو بتائیں گے اپنے ویژن کے بارے میں بھی، اپنے مشن کے بارے میں بھی۔ اس سے پہلے میں آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے صدر ایم رحمان صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ یہاں پہ تشریف لائیں اور اس ایریا کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے بھی ہیں، اس کو بسانے میں، اس کو یہاں پہ جو بھی خدمات ہیں لوگوں کے لیے اس میں وہ پیش بھی رہیں۔ ایم رحمان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سپیچ نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن باہر بھائی نے بلا لیا۔ تو آج کی یہ جو پر رونق تقریب ہے، یہ PS 101 کے جو انتخابی امیدوار ہیں مشتبہ آصف سمسم، ان کو پر بلاک 1 کے اور جو PS 101 کی جو لوگ ہیں، جو یہاں پر ووٹرز ہیں، ان کی طرف سے دعوت دی گئی ہے۔ جیسا کہ پروفیسر صاحب نے ذکر کیا کہ یہ پاکستان کا سب سے ینگسٹ امیدوار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لندن سے بیرسٹر بار ایٹ لا کی ڈگری لے کر آیا۔ یہ اپنی زندگی لندن میں بھی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے ان مشکل معاشی حالات میں پاکستان آنے کو ترجیح دی، اور یہ اپنے ملک کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے شہر کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ لے کر یہاں آیا اور انتخابی میدان میں قدم رکھا۔ اچھا، ایک جو بیسک مقصد ہے جو ہمارا PS یا نیشنل اسمبلی کا جو امیدوار ہے، اس کی جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ڈیوٹی ہے وہ لیجسلیشن کی ہے کہ وہ اسمبلی میں جائے گا اور لیجسلیشن کرے گا، اور اس لیجسلیشن کی وجہ سے پاکستان کا کہ جو مختلف ادارے ہیں یا پاکستان کے جو معاشی یا تجارتی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، یا پاکستان کی جو غریب پبلک ہے، ان کے لیے یہ لوگ پالیسی میکرز ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے جو کام بلدیاتی امیدواروں کا ہے، جیسے کہ پانی کے مسائل، جیسے کہ سیوریج کے مسائل، جیسے کہ روڈز کے مسائل، وہ بیسک طور پر بلدیاتی اداروں کی ٹیریٹری ہے اور ان کے پاس ہی اختیار ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا سیاسی کلچر فروغ نہیں پا سکا۔ امید ہے کہ ایسے پڑھے لکھے لوگ جو کہ بیرسٹر کی ڈگری بھی رکھتے ہیں اور ہر چیز کو سمجھتے ہیں، یہ لوگ اسمبلیوں میں آئیں گے تو پاکستان کی تقدیر بدلیں گے، پاکستان کو معاشی لحاظ سے مضبوط کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان دنیا میں ایک ترقی یافتہ قوم بن کر ابھرے گا۔ اور ہمیں ان نوجوانوں کو موقع بھی دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی 65% آبادی یوتھ پر مشتمل ہے، اور یہ ہمارا بیسک سرمایہ ہے جو پاکستان کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت آئے گا جب پاکستان کی قسمت بدلے گی۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ۔ کراچی کے باسی سب جانتے ہیں، سب دیکھ چکے ہیں، اور مشتبہ سمسم کے آگے آنے میں اور اس تبدیلی کو لانے میں، ایک ٹرینڈ سیٹ کرنے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں ان کے والد کو، جناب آصف سمسم صاحب کو، کہ جو خود کراچی شہر کے حالات کو بہت بہتر طریقے سے جانتے ہیں،
विद्यार्थी बॉडी में आबाद की बात करें, बड़ा नाम है, रियल एस्टेट सेक्टर का बड़ा नाम है, लॉ एंड ऑर्डर की भी पोजीशन जो है कराची में उसको बाखूबी जानते हैं। बावजूद इसके उन्होंने अपने बेटे को और सबसे बड़े बेटे को आपकी खिदमत के लिए पेश किया है। और मैं इस वक्त गुजारिश करूंगा आसिफ समसम साहब से कि वो स्टेज पे डाइस पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें। आसिफ समसम साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया बाबर भाई आपका, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शब भाई आपका भी, शिव भाई आपका भी, रहमान साहब आपका भी, तमाम मेरा काफ़ी लोगों से पहले भी मुलाकात है, काफ़ी लोग मेरे लिए आज मैं पहली बार मिल रहा हूँ। जैसे कि बाबर भाई ने कहा, रहमान भाई ने कहा, तो मैं थोड़ी सी ये आपको बताऊं कि ये बच्चा जो इलेक्शन में आज हिस्सा ले रहा है, तो किसी भी बाप के लिए ये बड़ा मुश्किल फैसला है कि मैं अपने इतने फिनिश बच्चे को, जो 6-7 साल कानून की तालीम उसने इंग्लैंड में हासिल की, और उसके बाद मैं उसको ये कहूँ कि वो पाकिस्तान की सियासत में, सिंध की सियासत में वो हिस्सा ले। जो माहौल है वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो इन हालात में कोई अपने बच्चे को इजाज़त दे इलेक्शन में हिस्सा लेने की, मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल फ़ैसला था। लेकिन मैंने इसके जज्बे को देखते हुए, क्योंकि इसके पास आज भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, मैंने कहा आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाएं। मैंने कहा आप चाहें तो लॉ की प्रैक्टिस करें इस शहर के अंदर, ये कर भी रहा है। और मैंने कहा आप चाहें तो जहाँ से आपने तालीम हासिल की वहाँ आपके लिए दरवाज़े खुलें, तो आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन इसने मुझे बड़ी हिम्मत दी, बड़ा हौसला दिया। इसने कहा कि अगर हम सब यही सोचेंगे, अगर हमारी यही सोच होगी कि हम अपना देखें, अपने लिए देखें, तो मुझे इसकी बात सुन के मुझे बड़ा हौसला भी मिला और मुझे बड़ी खुशी भी हुई कि ये जो हमारे बड़ों की तरबियत थी ये आगे मैंने मुंतकिल कर दी है। और जैसे भी हालात हैं, जो भी हालात हैं, इन हालात में अगर ये सोचता है कि हिस्सा लेना चाहिए, और कम से कम इसने मैंने इससे यही कहा कि अकेला इलेक्शन लड़ना मुश्किल है। मुझे गवर्नर साहब ने भी कहा कि अकेला इलेक्शन लड़ने का कराची में तो है नहीं कि कोई आज़ाद इलेक्शन लड़ता है और जीतता है। तो मैंने उनको भी यही कहा जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर हमने हिम्मत नहीं की, अगर हमने आज हौसला नहीं पकड़ा, हमने अगर यही सोच लिया कि हम अपना देखें, अपने हालात को देखें, हम छोड़ें लोग कहाँ जा रहे हैं, आज हमारे शहर में लोगों की इज्जत नफ्स महफूज नहीं है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि अगर हमने अपने लोगों को ये हिम्मत ना दिलाई, जैसे इसने मुझे कहा कि मैं तो मैसेज देना चाहता हूँ अपने नौजवानों को कि मेरा हल्का आप छोड़ें, आप अपने हल्कों से अपने लोगों को वहाँ पे कोशिश करें कि उनको तैयार करें कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें। आप लोग खुद उनकी अपनी मदद आपके तहत उनकी मदद करें कि वो जिनको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं, जिनको आपकी मुश्किलात का पता है, जिसने खुद मुश्किलात का सामना किया है, उसको आपका दर्द भी होगा, आपका एहसास भी होगा। और जब तक हमने ये रिवायत नहीं तोड़ी कि हम आज भी निशान को वोट देंगे और निशान के पीछे जाएंगे, एक पार्टी जो निशान पे वोट लेती है वो अपनी पॉलिसी चेंज करती है, तो हम सारे के सारे देखते रह जाते हैं, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हम मजबूर हैं। हम कराची के लोग वोट तो दे देते हैं, लेकिन इसके बाद उसके जो वादे थे या उसने जो हमसे कमिटमेंट की, वो सारी चीजें जो है वो एक साइड पे रह जाती हैं। और हम यही सोच रहे होते हैं कि आज किस पार्टी के साथ इत्तेहाद है, आज किस पार्टी के साथ इत्तेहाद है। जो सियासी माहौल है, जो सियासी हालात हैं, वो हमारे सामने हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर हमने खुद अपनी किस्मत बदलने का फैसला नहीं किया, अगर आज हमने ये सोचा, बहुत लोगों ने कहा कि ये इलेक्शन लड़ेगा, कैसे जीतेगा, मैंने कहा ये जीत चुका है इसलिए कि इसने हिम्मत की और आज ये खड़ा हो गया इलेक्शन में, ये इसकी जीत है। मुझे तो नहीं था आइडिया कि आज़ाद जब आप खड़े हो जाते हैं और अपने आप को आज़ाद जब फील करते हैं तो आपकी क्या फीलिंग्स होती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे लगता है मैं 35 साल
पीछे चला गया हूँ। मैं किसी निशान के ताबे नहीं हूँ, किसी निशान का पाबंद नहीं हूँ। मैं अपने लोगों को, अपने लोगों के दरमियान रह के, हमारे लोग हैं और जिनके साथ मैं रहता हूँ, उठता हूँ, चलता हूँ, उन लोगों की मुश्किलात मेरे से ज़्यादा नहीं पता किसी को। जो मेरे साथ रहते हैं उनको मेरी मुश्किलात का उनसे ज़्यादा किसी को नहीं पता। तो अगर हम आज ये अहद कर लें कि आज के बाद अगर हमने इस शहर को आगे ले जाना है, इस शहर को तरक्की की तरफ ले जाना है, तो कोशिश करें उन लोगों को मुंतखब करें जिनको आप जानते हो। आप वोट निशान के बजाय नाम को दें। और आपका कोई भी हल्का हो, कोई भी इलाका हो, अगर आपने आज हिम्मत कर ली कि आज आपने ये सोच लिया, तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले वक्तों में फिर वो कराची रोशनियों का शहर होगा जो आज खंडर बन चुका है, फिर वो कराची जगमगाता शहर होगा जो आज कूड़े का ढेर बन चुका है। बहुत शुक्रिया जी साहब। ये कॉर्नर मीटिंग जो है जिसका इनेकाद यहाँ पे किया गया है, यकीनी तौर में हमने मुश्तबा को भी मुतारिफ करवाना है, आपके सामने तमाम मामलात को भी रखना है, लेकिन जो अहम हमारा मौजू है या जो मामला है वो यही है कि इस हल्के के मसाइल क्या हैं, यहाँ के बड़ी भारी जिम्मेदारी जो है कि ये इनको आसिम इकबाल साहब, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो यहाँ पर आए। बस ये है कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे ये ना सुने कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो रोड्स हैं, लाइट्स का निज़ाम है, गैस नहीं है और गटर के ढकने नहीं है, पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं हमारी भी एज़ अ शहरी जो हमें पूरी करनी चाहिए। और जब हम सब लोग एक साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे तो जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको भी हमारी सपोर्ट की इसी तरह ज़रूरत मौजूद है। तो बस इनसे कहना यही है कि इनके जो प्लान है इनिशियली जो स्टार्ट होंगे 2 महीने 3 महीने में, वो हमें बताएं कि क्या इन्होंने प्लान किया है। उसी हिसाब से जो नौजवान वोटर्स हैं वो उसको एक तक़वियत मिलेगी कि एक नौजवान हमारा भाई ने हिम्मत की है लड़ने की। तो हमारी नई ख्वाहिशात इन्हीं के साथ हैं और पूरे जौहर की तरफ से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। दुआ हमारे साथ। चूँकि मशवरा जो है वो अमानत होता है और मेरा जो मैंने देखा, जैसे मुश्तबा को, उनके वालिद को देखा और मैं जितना जानता हूँ, मुझे लगता है और मुझे यकीन है कि जब ये ऐवान में पहुँचेंगे तो यकीनी तौर पे आपके जो मामलात हैं उनको और आपके जो मसाइल हैं उनको हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हमारे पास यहाँ पे हमारे साथ यहाँ पे मेजर अजहर साहब भी मौजूद हैं जो NA 236 से आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज़ाद हैसियत से मुश्तबा भी इलेक्शन लड़ रहे हैं और अजहर साहब भी लड़ रहे हैं। अजहर साहब से मैं इनके ख्यालात जानना चाहूँगा कि वो आज़ाद हैसियत से क्यों लड़ रहे हैं और इनकी कोशिशें क्या हैं, इनकी काविशें क्या हैं, इनके ख्यालात क्या हैं, और ये इस हल्के में जिसमें ये PS 101 भी आता है, किस तरह से इसको देखते हैं। अजहर साहब। नहमदुहु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे कुछ टाइम दिया है कि मैं कुछ बोल सकूं। मैं यहां से बात शुरू करूंगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं। आज कम व पेश 75 साल हो गए हैं। हम हर चीज को रो रहे हैं। मैं यहां पर मुर्दे नहीं उखाड़ूंगा। जिन जिन पार्टी ने इस मुल्क के लिए जो भी कुछ किया है वो आप सबको पता है। उसके मुताबिक मैं किसी किस्म की बात नहीं करूंगा। हाँ, जो मैंने प्लान किया है और जो मेरे दोस्त ने मेरे लिए कहा है कि आप आज़ाद क्यों लड़ रहे हैं। आज़ाद लड़ने का
जो मैंने बहुत सोच समझ के आप जैसे नेक लोगों से मशवरा किया, और मशवरे में ये तय पाया कि भाई देखो, अगर आप किसी फ्लैग के नीचे आएंगे पाकिस्तान के अलावा यानी पॉलिटिकल पार्टी में, तो आपको उनके अहकामात के मुतालिक और जो उनके काम है उसके मुतालिक आपको काम करना पड़ेगा। और इसी वजह से आज हम तरक्की नहीं कर सके। एक बहुत बड़ा मंसूबा, एक बहुत बड़ा प्लान मैं लेके आया हूं। चूंकि नेशनल असेंबली का जो मेंबर होता है उसका काम होता है प्लानिंग, कि किस तरह हर फील्ड में मेहनत की जाए, प्लान किया जाए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोविंशियल असेंबली में भेजा जाता है, जो अपने लेवल पे फिर काम करता है। तो यानी कि MNA और MPA दोनों का कोऑर्डिनेशन होता है और फिर चीजें आगे चलती हैं। आप सब देख रहे हैं कि इस वक्त हमारा जो मुल्क है, सबसे पहला जो मेरा मंशूर है, और वो मंशूर ये है एजुकेशन। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज एजुकेशन जिस तरह होनी चाहिए थी वो नहीं है। आज जितने गवर्नमेंट स्कूल है या तो भैंसे गाय बंधे हुए हैं या बंद हैं, या उधर चर्च बिक रही है या फ्यूम बिक रहा है, हीरोइन बिक रही है। मतलब कि हमारे बच्चों को, हमारे यूथ को, हमारे यंगस्टर्स को एक गलत आदत की तरफ डाल दिया। निहायत ही दुख होता है, अफसोस होता है। तो जब आप आजाद लड़ेंगे, इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, तो फिर आप कोई ना कोई एक्शन ले सकेंगे। दूसरा मेरा पॉइंट वो ये है कि आज करप्शन जो है, करप्शन अरूज पे है। मतलब कि सिस्टम देखिए जरा हमारा, एक बंदा अगर हैदराबाद से अपने खेत से आलू लेके या प्याज लेके चलता है तो उसको 20 रुपए केजी उधर मिलती है। जब वहां से वो ट्रेवल करके कराची तक आता है तो हर जगह पुलिस की एक चौकी है, किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 100। और जब वो चीज आलू और प्याज जो सबसे सस्ती चीजें हैं, जब कराची पहुंचती तो 100, 150, 200 तक पहुंच जाती है। कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। तो हमने इसको भी ठीक करना है। ये छोटी सी मिसाल मैंने करप्शन की दी है। और दूसरा बात, आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि ये जो हमारा कोर्ट का निज़ाम है, अदालत का निज़ाम है, इंशाअल्लाह पूरी कोशिश होगी कि इस सिस्टम को भी ठीक किया जाए और इंशाअल्लाह इस पे काम होगा। तो ये 3 मेन और मेजर चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने कहा। तो इंशाअल्लाह आप लोगों से भी दुआ है और आपसे भी दरख्वास्त है, दुआ कीजिए। और मुझे और मेरे जो दोस्त हैं इन 101 पे जो PS के लिए खड़े हैं, इन दोनों के लिए मैं आप सबसे दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ी सी मेहनत चाहिए। और जितने आपके दोस्त, रिश्तेदार, मोहल्लेदार, उन्हें कहें उठें, यही मौका है तब्दीली का, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। खुदा हाफिज। और अब वो वक्त आ गया है कि मैं गुजारिश करूं मुश्तबा समसम से कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। लेकिन इससे पहले कहना यही है कि आपके सामने तमाम चीज़ें हैं। मुश्तबा समसम है, आपने देखा ये एक तालीम याफ्ता लड़का है, कम उम्र है और बैकग्राउंड भी इसका माशाल्लाह एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, लेकिन ये खिदमत के जज्बे से सरशार है। अब फैसला आपका है कि आप क्या करते हैं, आप तब्दीली चाहते हैं या तब्दीली नहीं चाहते हैं। मुश्तबा समसम मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
پہلے تو میں یہاں پہ جو بھی لوگ آئے ہیں میرے رائٹ پہ بیٹھے ہیں، لیفٹ پہ ہیں، سامنے ہیں، پہلے میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان نے مجھے موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کی. جتنے بھی لوگ ہیں یہاں پہ میں سمجھتا ہوں سب مجھ سے سینئر ہیں اور سب ایک لیگیسی ہے سب کے پیچھے. تو میرے لیے یہی ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ میری محبت میں بیٹھے اور مجھے سننے کے لیے مجھے بیٹھے ہیں. کیونکہ آپ کسی کو بھی اس طرح نہیں بلا سکتے کہ یار یہ فلاں یہ آپ آ جاؤ، مطلب آپ کسی سے زور زبردستی کسی کو نہیں بٹھا سکتے. محبت میں ہی، عزت احترام میں ہی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے سنتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ کافی دیر سے کافی بزرگ بھی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب میرے سینئرز ہیں، لیگیسی ہے ان کے پیچھے. تو سب سے پہلے ان سب کا شکریہ کہ آئے اور ان نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا. دوسرا میں تھوڑا اپنا انٹرو کرا دوں. میرا نام مجتبیٰ آصف سمسم ہے اور میں PS 101 سے صوبائی اسمبلی کا امیدوار ہوں اور میرا انتخابی نشان لیپ ٹاپ ہے. اچھا، سب سے پہلے میں بات کروں گا کہ جو پروفیسر صاحب یہاں پہ آئے انہوں نے تو بہت اچھی بات کی، نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ان نے مجھے کہا کہ آپ کیا کام کریں گے، کیا آپ کا منشور ہے. سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ منشور جاننے سے پہلے، یا دیکھیں منشور کی بات تو 75 سالوں سے ہی ہو رہی ہے نا. جو بھی کوئی آتا ہے الیکٹ ہو کے تو اپنا منشور بتاتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور یہ میں کر دوں گا تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے. سب سے پہلے میرے خیال سے سوال یہ بننا چاہیے کہ کیا آپ جیت کے کراچی میں ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، پاکستان میں آپ موجود ہوں گے بھی نہیں ہوں گے. کیونکہ روایت میں تو ہم یہی دیکھتے آئے کہ جو بھی منتخب، میں اپنی خود حلقے کی بات کروں، کسی کا نام لوں مناسب نہیں سمجھتا، لیکن جو MNAs میرے حلقے سے الیکٹ ہو کے آئے، جو MP الیکٹ ہو کے آئے، میں نے تو 5 سالوں میں ان کو نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے نظر نہیں پڑی گئی ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن میں نے تو نہیں دیکھا. آپ لوگوں نے ہو سکتا ہے دیکھا ہو. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ سوال یہ کریں کہ کیا آپ موجود بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو اس سوال کا جواب میں یہی دوں گا کہ میرا یہ انتخابی حلقہ بھی یہی ہے اور میں رہائش پذیر بھی اسی حلقے کا ہوں. دھوراجی میں میری رہائش ہے اور دھوراجی جو حلقہ ہے وہ آتا بھی PS 101 میں. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ موقع دیتے ہیں اور اللہ موقع دیتا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نے اپنا شہر چھوڑ کے کہیں جانا نہیں ہے. انشاءاللہ آج بھی جدھر آپ نے مجھے پایا ہے تو جیت کے بھی جس وقت بلائیں گے، جس لمحے بلائیں گے ہم حاضر ہو جائیں گے. کام کی بات میں پھر کروں گا، لیکن سب سے پہلے بات ہے اویلیبلٹی کی کہ جو الیکٹ ہو کے آتا ہے اویلیبل ہے بھی کہ نہیں ہے. جیت تو گیا، چلو منشور بھی بتا دیا یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اویلیبل ہی نہیں ہے. ڈھونڈتے رہو بھائی، برطانیہ میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، واٹس ایپ نمبر بھی چینج ہو گیا، رابطہ ہی نہیں ہو سکتا. اور جو پارٹی سربراہ ہیں ان سے تو ویسے ہی آپ رابطہ بہت ہی مشکل ہے، شاید کچھ ہی چند لوگوں کا ہوگا. تو پہلی تو یہ بات ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ موقع دیتے ہیں تو کراچی چھوڑ کے ہم نے جانا نہیں. کراچی کے لیے تو ہم آئے ہیں برطانیہ چھوڑ کے، تو واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسرا اگر میں منشور کی بات کروں تو پھر وہی روایتی منشور کہ گلی بنا دی، گلی بنا دیں گے، گٹر بنا دیں گے، سڑک بنا دیں گے. کیوں بنا دیں گے؟ یہ تو بنیادی حق ہے، ملنا ہی ملنا چاہیے. تعلیم کی بھی اگر بات ہے تو ہر پاکستان میں پیدا ہونے والے بچے کا بنیادی حق ہے کہ اسے مفت تعلیم دی جائے. یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، یہ منشور نہیں ہے. اگر کوئی آ کے منشور سے سناتا ہے کہ تعلیم دیں گے، کیوں تعلیم دیں گے بھائی؟ حق ہے، حق مانگ کے نہیں ملتا، چھین کے لو بھائی، لو اپنا، یہ آپ کا حق ہے، یہ منشور نہیں ہے. تعلیم حق ہے. ہاں، معیاری تعلیم کی اگر بات کریں تو یہ منشور ہے. جیسے کہ کراچی میں دیکھیں ہمارا منشور یہی ہے کہ 2 نہیں 1 کراچی. جو کراچی ایک امیر طبقے کے لیے وہی میرے دوسرے شہری کو بھی ہونا چاہیے. جو تعلیم وہ حاصل کرتا ہے وہی ہر شہری کا، صرف کراچی نہیں، میرے حلقے نہیں، پورے پاکستان میں حق ہے کہ معیاری تعلیم ملے. یہ حق ہے. تعلیم تو ہے ہی، حکومت کی ذمہ داری ہے بھائی آپ دیں تعلیم، کیوں نہیں دیں گے آپ تعلیم، لیکن معیاری تعلیم ملنی چاہیے. دیکھیں نا پاکستان میں 75 سال ہو گئے نا آزادی سے آج لیں، ایک سوچ ڈال دی ہے لوگوں میں کہ تعلیم حاصل کرو اچھی نوکری ملے گی. کیوں؟ جب تعلیم کا بنیادی حصول ہی اچھی نوکری ہو پھر تو معاشرے میں نوکر ہی پیدا ہوں گے، رہنما تھوڑی آئیں گے. تو آپ یہ نہیں بتائیں کہ اچھی تعلیم دو تو اچھی نوکری ملے گی. نہیں،
تعلیم تو معیاری ملے لیکن ہمیں پروموٹ کرنا ہے بندہ سیلف ڈپینڈنٹ ہو. یہ نہیں کہ تعلیم حاصل کر کے بھی ہمارے شہر کے بچے دھکے ہی کھا رہے ہوں, کبھی کس آفس کے, کبھی نوکری بھی اچھی بات ہے, بری نہیں ہے, ہر کسی کا ہوتا ہے, لیکن معاشرہ جب بھی آگے بڑھتا ہے, جب سوچ تبدیل ہوتی ہے, جب یہ سوچ آئے گی کہ نہیں نوکری نہیں, ہم نے کچھ کرنا ہے, تو کیا ہوگا, جو بے روزگاری کا مسئلہ ہے وہ بھی خود ہی حل ہوگا. اگر سب یہی سوچ لیں کہ بھائی نوکری کرنی ہے تو پھر تو بے روزگاری تو بڑھے گی نا. تو اس طرح کی پالیسیز لانے چاہیے. اگر ہم یہ گھٹر کی سیاست سے اور ڈھکن کی سیاست سے نکلیں اور پالیسیز پہ آئیں, کہ آپ ایسی ٹریننگ سینٹرز قائم کریں نا جس میں ایسی تعلیم ملے جس پہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے کہ نہیں یار آپ نے آگے جا کے کوئی نہ کوئی اسٹارٹ اپ کی طرف جانا ہے, بھلے چھوٹا سا ہی ہو. میں نہیں کہتا کوئی بڑی انڈسٹری لگا دو, لیکن پروموشن اسی پہ ہونی چاہیے کہ چھوٹا ہو اپنا ہو. اس سے کیا ہوگا, معاشرہ آگے جائے گا. جب سوچ تبدیل ہوگی نا تو ہی ہمارا کراچی بھی تبدیل ہوگا انشاءاللہ. تو اسی سوچ کو اسی سوچ کے خلاف مطلب جو یہ سوچ ایک ڈالی گئی ہے, اس کے ساتھ ہی پالیسیز بنانی. اور میں سمجھتا ہوں اگر انشاءاللہ الیکٹ ہو کے آتا ہوں تو پروفیسر صاحب کو ہی ہم نے بلاک 1 اور بلاک 16 کا بڑا بنانا ہے, انہی سے رہنمائی کرنی کہ پروفیسر صاحب آپ بتائیں کہ کیا کریں آپ کے حلقے کے لیے, آپ بتائیں کن پالیسیز کو اسمبلی میں لے کے جائیں, آپ پرچہ لکھ کے دیں, آپ بتائیں کون سا بل پاس کروانا ہے, بل پاس ہم کروا کے دیں گے. یہ میں گارنٹی کرتا ہوں, یہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ بتائیں آپ کے علاقے کے لیے کون سی پالیسی ہے اس کو پاس کروانے کا. میں کوشش نہیں, وعدہ کرتا ہوں کہ کرا کے دوں گا بل پاس. کیونکہ ایک ہم تعلیم حاصل کر کے آئے, ایک ہمیں پتہ ہے کہ کس طرح اپنا حق لیا جاتا ہے. دیکھیں لوگوں کو لگایا جاتا ہے کہ یار نہیں کیسے قانون ہے وہ کیسے پاس کراؤ گے, کیوں اسمبلی بنی اسی لیے کہ لیجسلیشن ہو, قانون پاس کراؤ, کیوں نہیں پاس ہوگا. جائیں اسپیکر صاحب کو بولے یہ میرے حلقے کا قانون ہے, یہ ہے میرے حلقے کا حق ہے, یہ چاہیے میرے حلقے کو, نہیں دیتے ہم پورے اپنے حلقے کی عوام کو لے کے سندھ اسمبلی کے باہر دھرنا دیں گے. میں دیکھتا ہوں کیسے قانون نہیں بنتا, میں دیکھتا ہوں کیسے پالیسی نہیں بنتی. دوسرا سیاست میں آنے کی وجہ یہی تھی کہ کسی کو تو دیکھیں کراچی کی ذمہ داری اٹھا دی ہے نا, 70 سال ہو گئے. میں کہتا ہوں کہ کسی ادارے کا نام لوں, کسی حکومتی بندے کا نام لوں, کسی سیاستدان کا نام لوں, میرے ساتھ چلیں کراچی کا دورہ کرتے ہیں, کراچی کی سڑکوں سے سوال کرتے ہیں. کسی نے وفا کی, کسی نے 1 روپیہ بھی لگایا, چلے نا 70 سال ہو گئے, کتنے فنڈز ملے ہوں گے, کروڑ روپے بھی اگر کسی سڑک پہ لگے ہیں تو چلیں. میں نہیں کرتا سیاست, بیٹھ جاتا ہوں. لیکن اگر نہیں لگے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس میں آیا ہوں, یہی بات کرنے آیا ہوں کہ دیکھیں سیٹ جیتوں نہ جیتوں, جیتتا ہوں تو یہ آپ کی امانت ہے. دیکھیں پبلک کے ووٹ سے ہی بندہ آتا ہے نا, اکیلا تو میں اسمبلی میں نہیں پہنچ سکتا. جن نے مجھے ووٹ دیا ہے میں سمجھتا ہوں انہی کی امانت ہے. تو پہلے تو میں یہ ایک مائنڈ میں بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ ایم پی اے صاحب آ رہے ہیں, ایم پی اے صاحب جا رہے ہیں, یہ والی روایت کو ختم کرنا ہے. ابھی بھی میں جاتا ہوں کسی جگہ پہ تو ایم پی اے صاحب نہیں, ایم پی اے صاحب کیا ہے یار, ہلکے کی سیٹ ہے, آپ کی عوام کی سیٹ ہے, اگر نہ یہ لوگ ووٹ دیں میں نے آ بھی نہیں سکتا. تو کیا ایم پی اے صاحب, کیا ایم این اے صاحب, دعوتوں میں بلا رہے ہیں ایم این اے صاحب آ رہے ہیں. ارے بھائی آپ کے ووٹوں سے آیا ہے ایم این اے, آپ آگے سیٹ پہ بیٹھے, وہ کیوں بیٹھے گا آگے سیٹ پہ, آپ کے ووٹوں سے وہ الیکٹ ہو کے آیا ہے. یہ دیکھیں سوچ, سب سے پہلے مینیفیسٹو جو ہے نا وہ سوچ کا ہے, اس کو تبدیل کرنا ہے سوچ کو, کہ جس دن ہماری سوچ تبدیل ہو گئی نا اسی دن ہی یہ ملک تبدیل ہوگا. اس سے پہلے نہیں, چاہے کتنے اربوں روپے لگا دو آپ کراچی پہ, لوگوں کی سوچ اگر تبدیل نہیں کرو گے نا کراچی تبدیل نہیں ہوگا. تو یہی ہمارا مینیفیسٹو ہے کہ برابری کے حقوق, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ صحت ہو, چاہے وہ سڑکیں ہوں. اگر کوئی علاقہ ہے ڈیولپڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں کراچی کا ہر علاقہ اسی طرز پہ ڈیولپ ہونا چاہیے جس طرز پہ دوسرا علاقہ ہے. کیونکہ کراچی ہم سب کا ہے, ہم سب شہری ہیں, یہاں پہ برابری کا حق ہے ہمارا اس شہر پہ. ہم نے اس شہر کے لیے محنت کی ہے, اس شہر کے لیے کام کرتے ہیں, یہاں سے جو ہمارے پیسوں سے ٹیکس جنریٹ ہوتا ہے اور باقی شہروں میں اور ملک پہ لگتا ہے. تو سب سے پہلے حق اس شہر کا ہے, جو بھی ملے اس شہر کو سب سے پہلے ملے, اس کے بعد اگر کسی کو ملتا ہے تو ملے. تو میری آپ سب لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ نیک نیتی سے میں آیا ہوں اور پیورلی کام کرنے آیا ہوں. کوئی ایسی نہیں ہے نیت کہ الیکٹ ہو کے آ گیا تو غائب ہو جاؤں گا, یا الیکٹ ہو کے آ گیا تو فون نہیں اٹھاؤں گا. دوراجی میری رہائش ہے, وہیں پیدا ہوا ہوں دوراجی میں, آج بھی ادھر ہی رہتا ہوں. تو جب بھی
किसी को भी किसी भी हवाले से अगर कोई काम भी पड़ता है, अगर मैं इलेक्ट होके भी आता हूँ तो 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं। देखें, मैं यही कहता हूँ कि वोट देना ना देना तो आपका हक है, ज़बरदस्ती तो मांग नहीं सकता कि आएँ वोट करें, लेकिन अगर समझते हैं कि हक पे हूँ, समझते हैं कि काम करने की नीयत से आया हूँ, दिल अगर आपका मुतमईन होता है कि नहीं यार वाकई ये एक नई सोच के साथ आया है, काम करने के लिए आया है, तो लैपटॉप का निशान ना भूलिएगा। मैं निकला हूँ अपने शहर के लिए, वरना बहुत इजी है, नौजवान हूँ, 25 साल मेरी उम्र है कि फ़ॉरेन ट्रिप्स करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक वेल फैमिली से, बिज़नेस फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है, तो वही अपने बिज़नेस को कंटिन्यू करूँ और शहर में घूमूँ फिरूँ, कभी कराची में, कभी मतलब पाकिस्तान के किसी शहर में, या कभी फ़ॉरेन चला जाऊँ। लेकिन नहीं, मैं समझता हूँ अगर अब भी अगर नहीं हमने अपने शहर की ज़िम्मेदारी ली, अब भी अगर हमने नई कदम उठाया तो कराची बहुत पीछे चला जाएगा, अभी भी बहुत पीछे। बरतानिया से हम लोग कंपेयर करते हैं ना कराची को, 200 साल का हम डिफरेंस गिनते हैं कि कराची आज लंदन से 200 साल पीछे है। तो मैं कहता हूँ 200 पे ब्रेक लगा दें और इसको पीछे की तरफ, नंबर्स को पीछे की तरफ लेके जाएं, शहर को पीछे की तरफ नहीं लेके जाएं, शहर को आगे की तरफ लेके जाएं, इन नंबर्स को पीछे की तरफ लेके जाएं। जितने भी देखें, हमारा जो हल्का है धोराजी है, बहादुराबाद है, शरफाबाद है, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है। गुलशन इकबाल के कुछ ब्लॉक्स हैं 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। जौहर के ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 16 है, बहादुराबाद पूरा है, शरफाबाद है, ईसा नगरी है, शांति नगर है। देखिए आप लोग हैं ना, सब एक आवाज़ है। मैं यहाँ पे भले हो सकता है 50-60 लोग हों, लेकिन जब 50-60 लोग मैसेज लेके जाएंगे ना कि नहीं यार इसको देना है, इसका साथ देना है, लैपटॉप को वोट देना है, तो ये मैं 50 की बात करूँ ना, यही 50,000 वोट यहाँ पे बैठा हुआ है। ये 50 नहीं, 50,000 वोट यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त कर सकता हूँ, ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते ना, ज़बरदस्ती तो घर बसाए जाते हैं, दिल नहीं बसाए जाते। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर दिल मुतमईन हो, प्रोफेसर साहब से भी रिक्वेस्ट है, बहुत सीनियर हैं और बहुत बड़ी लेगेसी है इनके पीछे, बहुत तजुर्बेकार हैं, और मैं समझता हूँ हमारे वालिद की जगह भी हैं और इल्मी लिहाज से भी सीनियर हैं बहुत। तो प्रोफेसर साहब ने भी बड़े बच्चों को पढ़ा है, बहुत कॉन्टैक्ट्स होंगे प्रोफेसर साहब के। तो प्रोफेसर साहब क्यों ना आप मेरी कैंपेन लेके चलें पूरे कराची में, और आप, मैं समझता हूँ अगर सिर्फ आप अगर फ़ैसला कर लेना, देखें सबकी तो ज़रूरत है, आप भी अगर फ़ैसला कर लेना कि नहीं यार ये हक पे इसका साथ देना है, आप देखें इंशाल्लाह इस सीट जीतने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सामने बहुत पार्टीज़ हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, और रिवायती सियासतदान हैं, वही चेहरे हैं। तब्दील करें ना, एक बार तो किसी नए का इंतखाब करके देखें। वही जब से मैं पैदा हुआ हूँ देखते आ रहा हूँ, वही एक सियासतदान है, वही हल्के से आ जाता है, चलो भाई इसको ही वोट देना है। नया दिमाग तो लेके आए, नया चेहरा लेके आएंगे तो नई सोच आएगी ना। आप पुराने चेहरे से नई सोच की तवक्को कर रहे हैं, किस तरह आएगा? इंसानी दिमाग है ना, एक पुरानी सोच को आप नए सोच पे मुंसलिक करेंगे तो किस तरह कराची आगे बढ़ेगा? नई सोच के लाएं। चले मुझे ना वोट दें, कोई मसला नहीं, कोई और अगर लगता है मुनासिब नई सोच वाला है उसको ले आएँ, अगर मेरे से मुतमईन नहीं है उसको आगे लें, लेकिन नई सोच को आगे लाएं। नई सोच आपको हम यूथ में ही मिलेगी, 70 साल के बाबे में नहीं मिलेगी नई सोच, आपको पुरानी सोच ही मिलेगी। भले वो काबिल हमसे ज़्यादा होगा, लेकिन सोच उसकी पुरानी होगी, सोच हमारी नहीं होगी। हम ही नए रिफॉर्म्स लेके आएंगे, हम ही नई पॉलिसीज़ लेके आएंगे। मैंने आपको बताया ना बहुत आसान है, लेकिन अगर करने की नीयत ही ना हो तो फिर बंदा बोले इख्तियार नहीं है, असेंबली में मेरी स्पीकर साहब सुनते नहीं हैं, मेरा बिल पास नहीं होता। आवाम देखिए, आवाम ताकत है, आप लोग ताकत हो, आवाम ताकत है। आ जाएं, चले 50,000 बंदा लेके चलते हैं सिंध असेंबली के बाहर, कैसे बिल पास नहीं होता मैं भी देखता हूँ, आप भी देखते हैं, आवाम ताकत है। तो और ज़्यादा कोई बात नहीं करूँगा, दिल मुतमईन हो, नाम ना भी याद हो, चलें लैपटॉप तो याद होगा, पढ़े लिखे का निशान है, लैपटॉप को ना भूलिएगा 8 फरवरी को, और निकलना है सब ने। देखें अगर नहीं निकलेंगे तो फिर वही बात है ना कि फिर अब किससे गिला शिकवा करें, अगले 5 साल है फिर वही कराची, फिर वही तबाहकारी, वही सड़कें। निकलें और लैपटॉप को ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, कराची जिंदाबाद, सिंध जिंदाबाद।
بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا کہ آپ تشریف لائے، اور بات اختتامی یہی ہے کہ مشتبہ کو سامنے لائیں، لیپ ٹاپ پہ ٹھپا لگائیں، اس کو ووٹ دیں، انشاءاللہ تعالی بہت آنے والا کل جو ہے وہ یقیناً آج سے بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ آپ کا۔